Hello my dear students, I warmly welcome you to my YouTube channel Veeresh Vlogs for all. In today's lecture, actually this is third video in my YouTube channel. So in third video, in Maths 1B we are going to discussing second chapter transformation of axis. In last two videos, in first video we discussed basics topics of Maths 1B. In second video we discussed locus chapter, concept and important questions. If you not watch those videos, okay, please go and watch those two videos completely, then you will understand. So here I am doing videos in a sequence format, okay, with standard basics. If you listen my classes, then no need to listen any other classes, I will promise you. Okay, so now today we are going to discussing about the transformation of axis. From this chapter in board of intermediate exams you will get 4 marks ma. This is a SAQ weightage chapter, very important, and a little bit confusion will be there in this chapter every time. Even top students or average or dullers, whatever you take, so in the range of the students, they will get little bit confusion while applying the formulas in this chapter. So I will clarify all your doubts in this lecture. Listen. So in transformation of axis we have two types of concepts. So first concept is translation of axis. This is the first concept. And the second concept is rotation of axis. Second concept is rotation of axis. First we discuss about translation of axis, and then after we go to rotation of axis. Here I am going to explain only in detail, in-depth concept of this transformation of axis only. Okay. In the next video we will discuss problems based on these two concepts. First of all, see the definition of translation of axis. Without changing the direction of coordinate axis, by shifting origin to a given different point in the same plane, that is called translation of axis. If you see the definition, you will not understand anything. Okay, మీరు definition చూస్తే మీకు ఏం అర్థం కాదు. So I will explain the definition with diagrammatic explanation. Yesterday also I clearly mentioned you. So whenever you learn or whenever you are going to learn a problem or a theorem in coordinate geometry, every time we have to take this plane, two-dimensional plane with dots. Okay, dot. ఇది మనకు జనరల్గా మనం కాలేజ్లో చెప్పేటప్పుడు ఒక వైట్ బోర్డ్ ఉంటుంది, బ్లాక్ బోర్డ్ ఉంటుంది, దాని మీద మనం ఇట్లా డాట్స్ వేసి చెప్పాలంటే చాలా టైం పడుతుంది. ఓకే, బట్ మీరు ఇమాజిన్ చేసుకోవాలి. ఓకే, వేరెవర్ యూ సీ క్లాసెస్, వేరెవర్ యూ లిజన్ ద క్లాసెస్ బేస్డ్ ఆన్ కోఆర్డినేట్ జామెట్రీ, యూ హ్యావ్ టు ఇమాజిన్. ఇక్కడ మనకు పాసిబిలిటీ ఉంది, డిజిటల్ బోర్డ్ ఉంది కాబట్టి. సో ఐఎమ్ యూజింగ్ దిస్ డిజిటల్ బోర్డ్. సీ హియర్ this total definition. Now I am going to explain with the diagram. Observe carefully. So first of all I am taking locus of these all horizontal points. Okay, first chapter కూడా ఇక్కడ ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నా. ఇక్కడ అన్ని పాయింట్స్ ని జాయిన్ చేస్తే మనకు ఒక లోకస్ ఫామ్ అయింది. దట్ లోకస్ is called straight line. Next take that locus is I am taking horizontal axis, take it as x axis. Next I am taking vertical axis like this. Okay, so without changing the direction of coordinate axis, these are the original coordinate axis. You know original gangster OG అని మీకు తెలుసు కదా. సో ఇక్కడ మనకు OA ఒరిజినల్ OCA అంటే ఒరిజినల్ కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్. ఇది ఏమంటామంటే మనం బేసిక్గా x యాక్సిస్ అని చెప్తాం. ఓకే, x యాక్సిస్, అండ్ దిస్ we can call it as y యాక్సిస్, you know very well, and their intersection point we can say as origin O. Okay, so now without changing the direction of these two axes, for example take one point in this plane. Okay, in the first quadrant, if you take any point, for example I am taking one point here, capital P I am taking. Okay, so now from this point, so see the directions so if you take values, so from this point to this one I am taking the distance from that point on x axis. This is vertical distance. Now I am writing horizontal distance. Okay, so if you take this point as from origin to this one, from origin to here, take this point as capital A. So from origin to here, capital A, I am taking the distance as small x. That is horizontal distance. From O to capital B, I am taking this distance as small y. Whenever you take this distance as small a units, automatically this distance also becomes small x, and this distance becomes also small y. Listen carefully. So here I am explaining only yellow color points. These all yellow color related geometrical terms అన్ని మనకి ఏంటంటే ఒరిజినల్
ప్లేన్లో ఉండేటివి. ఓకే, మళ్ళీ ఇప్పుడు వితౌట్ చేంజింగ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్ ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే వైట్ కలర్ తోటి వైట్ కలర్ ఓకే వైట్ కలర్ కాకుండా బ్లూ కలర్ యూజ్ చేస్తున్నాం. ఓకే చూడండి, సో నవ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ వన్ మోర్ యాక్సిస్ మా ఇక్కడ నుంచి చూడండి. సో వితౌట్ చేంజింగ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అంటే ఇది కూడా సేమ్ ఎక్స్ యాక్సిసే బట్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్. సో నెక్స్ట్ ఐఎమ్ రైటింగ్ వన్ మోర్ వర్టికల్ యాక్సిస్ దిస్ ఇస్ ఓకే. సో నౌ సేమ్ పాయింట్ ఈ పాయింట్ నుంచి ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం అదే వేలో తీసుకుంటే వాల్యూస్ చూడండి. ఫ్రమ్ దిస్ పాయింట్ వాట్ ఈస్ దిస్ డిస్టెన్స్ మా లైక్ దిస్ వీ కెన్ టేక్. ఓకే సేమ్ ఆ ఎల్లో కలర్ డాటెడ్ లైన్స్ మీదనే నేను తీసుకుంటున్నా ఈ డిస్టెన్స్ అనేది. ఇక్కడ నుంచి కూడా సేమ్ మీకు ఇది ఉంటుంది. నవ్ యూ గాట్ ద క్లారిటీ. ఓకే సో లిసన్ క్లియర్లీ మా. సో అండ్ వాచ్ దిస్ వీడియో కంప్లీట్లీ. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పీ కోఆర్డినేట్స్ ఏంటి మనకు ఒరిజినల్ యాక్సిస్లో పీ కోఆర్డినేట్స్ ఏంటంటే మనకు ఎక్స్ కామా వై. సో వెన్ ఎవర్ యూ టేక్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అండ్ వై యాక్సిస్. సో ఇఫ్ యూ టేక్ ట్రాన్స్లేషన్ ఆఫ్ యాక్సిస్ మీన్స్ వితౌట్ చేంజింగ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద కోఆర్డినేట్స్ we have shifted origin from this point మా. ఈ పాయింట్ నుంచి షిఫ్ట్ చేసాం. ఒకసారి చూడండి, ఆరిజిన్ ఇక్కడున్న ఆరిజిన్ని ఇక్కడికి షిఫ్ట్ చేసాం. ఓకే ఇలా షిఫ్ట్ అయింది ఆరిజిన్. ఓన్లీ ఆరిజిన్ ఒకటే షిఫ్ట్ అయింది. షిఫ్టింగ్ ఆరిజిన్ టు ఏ గివెన్ డిఫరెంట్ పాయింట్. ఇది ఒకటి ఆరిజిన్ మనకు. ఓకే సో వాట్ అబౌట్ దిస్ పాయింట్. ఇప్పుడు అది ఆరిజిన్ అయితే మనకి ఈ పాయింట్ ఏమవుతుంది మా, ఈ పాయింట్ కూడా మనకి ఏమవుతుంది అంటే ఈ బ్లూ కలర్ లైన్స్ ఉన్నాయి కదా మనకు, ఆ బ్లూ కలర్ లైన్స్కి ఇది కూడా మనకు ఆరిజిన్ అవుతుంది. ఇది మీరు ఓ అనుకుంటే దీన్ని మనం ఏమనుకోవచ్చు ఓ డాష్ అనుకోండి, ఓ డాష్. ఓకే ఇఫ్ యూ టేక్ దిస్ డిస్టెన్స్ స్మాల్ ఎక్స్ కామా వై దెన్ ఫ్రమ్ హియర్ ఈ డిస్టెన్స్ మనకి ఏమవుతుంది ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్. సో ఆ డిస్టెన్స్ మనం ఏమని తీసుకుంటున్నాం అంటే స్మాల్ ఎక్స్ డాష్ అని తీసుకుంటాం. బట్ వైల్ రైటింగ్ దట్ ఎక్స్ డాష్ మనకు అది కొంచెం ప్రాబ్లం అవుతుంది కాబట్టి ప్రాబ్లం చేసేటప్పుడు నేను ఏమని తీసుకుంటున్నా అంటే క్యాపిటల్ ఎక్స్ అని తీసుకుంటున్నా. ఓకే ఐఎమ్ టేకింగ్ దట్ వాల్యూ యాజ్ క్యాపిటల్ ఎక్స్. డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్. ఇఫ్ ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్ ఇఫ్ దిస్ డిస్టెన్స్ ఈస్ క్యాపిటల్ ఎక్స్ సేమ్ ప్యారలల్గా ఉన్న వాల్యూ కూడా మీకు ఏమైపోతుంది ఈ డిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది మీకు క్యాపిటల్ ఎక్స్ అవుతుంది. ఓకే సో ఫ్రమ్ దిస్ పాయింట్ హియర్ క్యాపిటల్ పి. నెక్స్ట్ వర్టికల్ గా ఫ్రమ్ ఆరిజిన్ టు దిస్ పాయింట్. ఓకే ఇఫ్ యూ టేక్ దిస్ డిస్టెన్స్ క్యాపిటల్ వై దెన్ ఆటోమేటికల్ ఈ డిస్టెన్స్ కూడా మీకు ఏమైపోతుంది మా క్యాపిటల్ వై అవుతుంది. ఓకే సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ టేకింగ్ ఎక్స్ డాష్ వై డాష్ ఐఎమ్ టేకింగ్ క్యాపిటల్ ఎక్స్ క్యాపిటల్ వై. నౌ అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ సార్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్. ఇక్కడ మనకి ఎల్లో డాటెడ్ లైన్ డిస్టెన్స్ ఎంత వచ్చింది మనకు స్మాల్ ఎక్స్. ఓన్లీ బ్లూ కలర్ డాటెడ్ లైన్స్ డిస్టెన్స్ క్యాపిటల్ ఎక్స్. సార్ దెన్ వాట్ అబౌట్ దిస్ డిస్టెన్స్. ఓకే సో దెన్ వాట్ అబౌట్ దిస్ రీజియన్. ఈ రీజియన్ మీకు ఏమవుతుంది అంటే జస్ట్ లెట్ us టేక్ దిస్ డిస్టెన్స్ ఇస్ స్మాల్ హెచ్. క్లియరా. సో now from here to here you have capital Y and from here to here you have small y. Sir then what about this region. ఆ రీజన్ నేను ఏం తీసుకుంటున్నా అంటే k అని తీసుకుంటున్నా small k. Okay that is also a constant. So now from this when you without changing the direction of the original coordinate axis if you create one more two-dimensional axis then with respect to one fixed point we have different placements and different values. So now I will write, I think this one is clear for everyone. Okay so this is o dash. ikkada manam em ani తీసుకుంటామంటే ఈ పాయింట్ ని this point we can take as h comma k ma and this points becomes 0 comma 0. origin అనేది 0 comma 0 నుంచి h comma k కి షిఫ్ట్ అయింది. ఓకే సో h comma k x comma y. now with respect to this point ఇదే p కి మీకు కోఆర్డినేట్స్ ఏమైతాయి మా విత్ రెస్పెక్ట్ టు సెకండ్ కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్ మనకి ఏమైతాయి అంటే క్యాపిటల్ x కామా క్యాపిటల్ y. క్లియరా ఎవ్రీవన్. సో నౌ ఐ వాంట్ equations for small x. How can we write this total length, how can we write this total small y value. I need only capital X value, I need only capital Y value, small x value and small y value. Okay observe carefully, this is clear. నేను ఇప్పుడు ఈ డాటెడ్ లైన్స్ ని తీసేస్తాను ఎందుకంటే నాకు డయాగ్రామ్ కోసం ఇది ఇలా ఉండాలి. జస్ట్ ఇమాజిన్ చేసుకోవాలి మా ఎవ్రీ టైం. అర్థమైంది కదా. సో ఇప్పుడు ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రిమూవ్ దోస్ డాటెడ్ లైన్స్. చూడండి వితౌట్ డాటెడ్ లైన్స్ మీ టెక్స్ట్ బుక్లో ఇట్లా ఉంటుంది. మీరు దాన్ని యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఎవర్ దేర్ ఇన్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్. మెటీరియల్లో కూడా ఎట్లనే ఉంటుంది, మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు చూడండి నేను ఫార్ములాస్ రాస్తున్నామా. ఐ వాంట్ స్మాల్ ఎక్స్ ఫార్ములా. ఓకే స్మాల్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమని రాసుకోవచ్చు అంటే స్మాల్ ఎక్స్ని హెచ్ ప్లస్ క్యాపిటల్ ఎక్స్, క్యాపిటల్ హెచ్ ప్లస్ హెచ్. దిస్ ఈజ్ వన్ ఫార్ములా. ఓకే స్మాల్ ఎక్స్ మొత్తం ఏమవుతుంది అంటే మనకు హెచ్ ప్లస్ క్యాపిటల్ హెచ్.
నెక్స్ట్ ఐ వాంట్ స్మాల్ వై ఫార్ములా. స్మాల్ వై అంటే ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్, ఓకే, పీ టు క్యాపిటల్ ఏ. స్మాల్ వై లెంత్ మనం ఎట్లా రాసుకోవచ్చు మా, కే ప్లస్ వై అంటే y plus k. These two formulas are very very important in the translation of axis. Okay, when they ask original axis, original axis, you have to use this formula. Sir, I want to క్యాపిటల్ ఎక్స్ క్యాపిటల్ వై వాల్యూ ట్రాన్స్లేటెడ్ యాక్సిస్ మీద ఇక్కడ ఉన్నది కదా మనకి, ఇది ఎక్స్ డాష్ అనుకుంటాం, ఇది మనం వై డాష్ అని చెప్పేస్తాం అనమాట. ఓకే, సో ట్రాన్స్లేటెడ్ యాక్సిస్ ఇదే ఫార్ములా నుంచి మనకి ఏమొస్తుందంటే ఎక్స్ క్యాపిటల్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెండ్ దిస్ హెచ్ వాల్యూ టు ఆర్హెచ్ఎస్. అప్పుడు ఏమవుతుంది, స్మాల్ ఎక్స్ మైనస్ హెచ్, అండ్ ఫ్రమ్ దిస్ వాల్యూ మా ఐ హ్యావ్ క్యాపిటల్ వై వాల్యూ. దీని నుంచి మనకి ఏమొస్తుందంటే వై మైనస్ స్మాల్ కే. ఇవి టూ వాల్యూస్. ఓకే, సో ఇవి రెండు అవి రెండు, టోటల్ 4 formulas విల్ గెట్ ఫ్రమ్ translation of axis. Clear kada? So what is the small x formula in translation of axis? Small x is equal to capital X plus h. కొన్ని రీడర్స్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే కొన్ని కాలేజీలో x is equal to x dash plus h అని చెప్తారు, అదే x is equal to small x dash plus h అని చెప్తారు. వాట్ ఎవర్ మా, ఇక్కడ హెచ్ అనేది కూడా కొంతమంది ఏబీసీలు యూజ్ చేస్తారు, అది ఏదైనా కావచ్చు, వేరియబుల్ కాబట్టి కొంతమంది ఎక్స్ వైలు కాకుండా ఏబీసీలు కూడా తీసుకుంటారు. వాట్ ఎవర్, అవన్నీ మనకేంటంటే డిస్టెన్స్ వాల్యూస్. వాట్ కెన్ వి సే, మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదనమాట. ఓకే, సో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్, వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై ప్లస్ కే, అండ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ మైనస్ హెచ్, వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై మైనస్ కే. దీస్ ఆర్ ద 2 formulas in translation of axis. Okay, so now see the definition. Without changing the direction of the coordinate axis by shifting origin, only origin ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి షిఫ్ట్ చేస్తున్నాం. Okay, then in the same plane, this phenomena is called translation of axis. This total phenomena is called translation of axis. Please remember these 2 formulas. Clear everyone? So now we are moving into second type, rotation of axis. So definition later first చూడండి, without changing the position of origin. What is the difference between the previous concept and this concept is, in previous concept ఒకసారి చూడండి డెఫినేషన్ ఏముందంటే వితౌట్ చేంజింగ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్ అన్నాం. మళ్ళీ ఇక్కడ ఏమంటున్నాం, వితౌట్ చేంజింగ్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద ఆరిజిన్. ఇక్కడ ఆరిజిన్ని ఫిక్స్గా పెడతాం, ఆరిజిన్ని ఫిక్స్గా పెట్టి యాక్సిస్ని రొటేట్ చేస్తాం. అక్కడేమో ఆరిజిన్ని షిఫ్ట్ చేసినాం, ఇక్కడ యాక్సిస్ని రొటేట్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ రొటేషన్ ఆఫ్ యాక్సిస్. సో క్లియర్ కదా? ఇప్పుడు ఈ కాన్సెప్ట్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి కూడా ఐఎమ్ టేకింగ్ అగైన్ 2 dimensional plane విత్ డాట్స్. ఓకే, క్లియర్ కదా? సో మీకు ఏ డౌట్ ఉన్నా ప్లీజ్ మెన్షన్ ఇన్ కామెంట్ సెక్షన్. ప్లీజ్ వాచ్ దిస్ వీడియో కంప్లీట్లీ. యా, నా చూడండి ఇక్కడ కూడా సేమ్ అదే ప్రాసెస్ని మనం ఫాలో అవుతున్నాం. ఫస్ట్ ఇక్కడ మనకు కొంచెం ఇది లెంతీగా వస్తుంది డయాగ్రామ్ కాబట్టి నేను కింద నుంచి తీసుకుంటున్నా. ఇక్కడ నుంచి ఇది మనకు ఒరిజినల్ ఎక్స్ యాక్సిస్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ వర్టికల్గా ఐఎమ్ టేకింగ్ 1 more, ఇది ఒరిజినల్ వై యాక్సిస్. క్లియరా? సో ఇక్కడ నేను రాస్తున్నా చూడండి. సో ఇది మనకేంటంటే ఓ, ఓకే, దిస్ ఈస్ క్యాపిటల్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అండ్ దిస్ ఈస్ క్యాపిటల్ వై యాక్సిస్. నౌ వితౌట్ చేంజింగ్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద ఆరిజిన్ చేంజ్ అవ్వద్దు, ఓన్లీ యాక్సెస్ని రొటేట్ చేయాలి. యాక్సెస్ని రొటేట్ చేయాలంటే చూడండి, సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఈ మొత్తం సిస్టమ్ని సెలెక్ట్ చేసి సో ఇంకోటి కాపీ చేస్తున్నా. ఈ కాపీ చేసినది మనకి ఎట్లా అంటే కొంచెం పైకి తీసుకుంటున్నా, కాపీ చేసిన దాన్ని ఓకే పైకి తీసుకొని కొంచెం దీని సైజ్ని డిక్రీజ్ చేస్తాను, ఎందుకంటే మనకు రొటేట్ చేస్తే ఇది బోర్డు దాటిపోతుంది, నా చేతిలో ఉండదు. ఓకే, సో ఇంకొంచెం డిక్రీజ్ చేస్తున్నాం ఇది. సో దీని కలర్ చేంజ్ చేస్తున్నా ఎందుకంటే మనకు టు షో ద వేరియంట్స్ అమ్మ. ఇక్కడ వైట్ కలర్లోకి షిఫ్ట్ చేసిన, వైట్ కలర్ ఓకే కదా? సో ఎల్లో వైట్ ఉంది కాబట్టి మళ్ళీ దీన్ని వైట్ కలర్ బెస్ట్. ఓకే, వైట్ కలర్ బెస్ట్. చూడండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఏం చేస్తున్నా అంటే ఇట్లా రొటేట్ చేస్తున్నాము. ఇది మనం ఆరిజిన్ని షిఫ్ట్ చేయకుండా ఇట్లా రొటేట్ చేస్తాం, ఇట్లా రొటేట్ చేసి ఓకే. అయితే సార్ ఎట్లా పడితే అట్లా రొటేట్ చేస్తారా, మీ ఇష్టమైన మొత్తం అంటే అట్లేం కాదు. ఇదే ప్లేన్, సేమ్ ప్లేన్ని మళ్ళీ మనం డ్యూయల్గా కాపీ చేసినాం, ఇట్లా రొటేట్ చేస్తున్నాం. ఆరిజిన్ ఫిక్స్ ఉంది కదా? ఓకే, సో ఏం లేదు మా, ఇక్కడ ఉంది అది ఇంతకుముందు. ఓకే, బిఫోర్ రొటేటింగ్ దట్ ఈస్ లైక్ దిస్. క్లియర్ కదా? అది రొటేట్ చేయకముందు ఇట్లుంది. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే దాన్ని ఇక్కడ తీసుకొస్తున్నా, సేమ్ ఆరిజిన్ ఫిక్స్గా పెట్టి ఓకే, ఆరిజిన్ ఫిక్స్గా పెట్టి దాన్ని రొటేట్ చేస్తున్నా. ఇప్పుడు చూడండి, రొటేట్ చేసినప్పుడు ఎక్స్ యాక్సిస్ వై యాక్సిస్ సైమల్టేనియస్గా రొటేట్ అవుతున్నాయేమో. ఓన్లీ ఎక్స్ యాక్సిస్ కాకుండా, ఓన్లీ వై యాక్సిస్ కాకుండా బోత్ యాక్సిస్ ఆర్ రొటేటింగ్ సైమల్టేనియస్లీ. సీ హియర్, మీకు ఇదే కాన్సెప్ట్ని మీకు కాలేజీలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే మీకు అసలు ఏం అర్థం కాదు.
ఇట్లా ఇమాజిన్ చేసుకోండిరా, ఇట్లా పెట్టి ఇట్లా చూపించాలి అట్లా, అది అంతా అవుట్ ఆఫ్ సిలబస్. ఇప్పుడు మనకు టెక్నాలజీ ఉంది కాబట్టి వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ వన్. ఓకే, సో నా ఇది మనకి ఏంటంటే రొటేటెడ్ యాక్సిస్ అనమాట. ఇవి ఏంటంటే మన క్యాపిటల్ యాక్సిస్ కాబట్టి వీటిని మనం ఏం తీసుకుంటున్నాం మనం. సో టేక్ ఎక్స్ డాష్ వై డాష్. క్లియరా? సో వెన్ ఎవర్ యూ రొటేట్ without changing the position of the origin, if you rotate the coordinate axis, there you will get some theta in anti-clockwise direction with respect to positive direction of capital X axis. Okay, so with respect to positive direction of capital X, we have some theta in anti-clockwise direction. Okay, this is positive theta. Same y axis rotate అయితే కూడా మళ్ళీ with respect to y axis మనకి ఇక్కడ anti-clockwise direction ఇక్కడ ఒక theta ఉంటుంది. ఈ theta రెండు సేమ్ ఉంటుంది. ఓకే, సో నౌ with respect to first original axis I am taking one point here. ఈ రెండింటిని సాటిస్ఫై చేస్తే ఇక్కడ తీసుకుంటే మరీ లెంత్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ తీసుకుంటున్న ఒక పాయింట్ని. ఈ పాయింట్ సెలెక్షన్ అనేది మనం కన్వీనియంట్గా తీసుకోవాలి, ఎక్కడ పడితే అక్కడ తీసుకోవద్దు. నువ్వు ఇక్కడ తీసుకున్నావు అనుకో, ఇక్కడెక్కడ ఇట్లా వస్తుంది. అందుకని నేను ఏం తీసుకుంటున్నా, ఇక్కడ తీసుకుంటున్నా P అనేది. సో ఎక్స్ కామా వై. సో ఎప్పుడైతే P అనే పాయింట్కి ఎక్స్ కామా వై రాస్తారో దెన్ ఆటోమేటిక్గా సో డ్రా ఏ డాటెడ్ లైన్ మా. సో దానికి డాటెడ్ లైన్ డ్రా చేస్తాం చూడండి. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డిస్టెన్స్ మనకి ఏమవుతుంది మా, స్మాల్ ఎక్స్ అవుతుంది. ఓకే, సో సారీ వై అవుతుంది. ఇక్కడ నుంచి డిస్టెన్స్ మనకి ఏమవుతుంది, స్మాల్ ఎక్స్ అవుతుంది. యూ నో వెరీ వెల్, హారిజాంటల్ డిస్టెన్స్ అండ్ వర్టికల్ డిస్టెన్స్. దిస్ డిస్టెన్స్ బికమ్స్ ఎక్స్ అండ్ దిస్ డిస్టెన్స్ బికమ్స్ స్మాల్ వై. సార్ దెన్ వాట్ అబౌట్ సేమ్ పాయింటే ఇప్పుడు ఈ వైట్ కలర్ యాక్సెస్ ఉన్నాయి కదా, విత్ రెస్పెక్ట్ వైట్ కలర్ ఆల్సో విల్ సీ. ఓకే, విత్ రెస్పెక్ట్ వైట్ కలర్ ఆల్సో విల్ సీ. నౌ సి ఇది మనకు వై యాక్సిస్, ఇక్కడ నుంచి మనకు ఎగ్జాక్ట్ పర్పెండిక్యులర్గా ఇట్లా రాస్తున్నాయి పాయింట్ డిస్టెన్స్. ఇది మనకు హారిజాంటల్ డిస్టెన్స్. నవ్ ఐఎమ్ రైటింగ్ వర్టికల్ డిస్టెన్స్. వర్టికల్ డిస్టెన్స్ అంటే చూడండి ఇట్లా వస్తుంది. క్లియర్ కదా? సో నౌ యూ గాట్ ద క్లారిటీ నౌ. సో వెన్ యూ రొటేట్ ద యాక్సెస్ వాల్యూస్, సో యూ విల్ గెట్ లైక్ దిస్. 1 minute. యా, సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకు సార్ ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ద ప్రీవియస్గా మనకి ఏంటంటే ఎక్స్ వై వాల్యూస్ వచ్చినాయి సార్. నౌ హౌ డు వీ ఫైండ్ ఎక్స్ వాల్యూ వై వాల్యూ? వాట్ ఈస్ ఇఫ్ ఇన్ ద రొటేట్ యాక్సిస్ మా దిస్ డిస్టెన్స్ బికమ్స్ క్యాపిటల్ ఎక్స్. ఓకే, వై బికాస్ దిస్ ఇస్ హారిజాంటల్ కదా, క్యాపిటల్ ఎక్స్. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డిస్టెన్స్ మనకు క్యాపిటల్ ఎక్స్ అవుతుంది. మళ్ళీ ఈ వర్టికల్ డిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది మనకు, క్యాపిటల్ వై, అది స్మాల్ వై. సో నా హౌ టు ఫైండ్ ఎక్స్ వై వాల్యూస్? క్లియర్ కదా, డయాగ్రామ్ క్లియర్ కదా ఎవ్రీ వన్? టు ఫైండ్ ద ఎక్స్ వై యాక్సిస్ మా ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే సో ఇట్లా ఒక మనం ఏం తీసుకుంటాం, ఒక పర్పెండిక్యులర్ని తీసుకుంటాం. ఓకే, ఒక హారిజాంటల్ లైన్ని పర్పెండిక్యులర్ ప్యారలల్ టు ఎక్స్ యాక్సిస్ అని తీసుకొని ఇక్కడ ఒక పర్పెండిక్యులర్ని తీసుకొని దాన్ని యూజ్ చేసుకొని మనం ఇక్కడ కాస్ థీటా ఫార్ములా యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, ఇక్కడ మనకు ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఫామ్ అయింది. ఇఫ్ యూ టేక్ దిస్ పాయింట్ యాజ్ ఏ అండ్ బి, దిస్ పాయింట్ యాజ్ సి అండ్ డి, ఇక్కడ మనకు ట్రయాంగిల్ ఓడిబి, ట్రయాంగిల్ ఓడిబి దగ్గర మనకు ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ PCD, ట్రయాంగిల్ PCD దగ్గర వన్ మోర్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ యూ కెన్ సీ. ఈ టూ వాల్యూస్ మా ఇక్కడ యాంగిల్ టీటా ఇక్కడ టీటా ఉంది కాబట్టి ఆటోమేటికల్లీ దిస్ యాంగిల్ ఆల్సో బికమ్స్ టీటా. ఓకే, సో నౌ హియర్ యూ హ్యావ్ టు we need this distance value, right? Okay, to find the distance value, this is adjacent side ante we have to apply cos theta formula. So by applying cos theta formula, this distance already small x అని ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ small x అని ఉంటుంది. So this is D. సో cos theta formula ఏంటమ్మా మనకు adjacent by hypotenuse. Adjacent అంటే for example if you take this one A, so therefore we can write OA by hypotenuse value OD. In this format we will get cos theta value, from that we will get OA value. Next ikkada whenever you take theta here, theta angle, from this triangle we have to find sin theta value. What is sin theta value for this angle? Opposite side is CD. CD by what is hypotenuse? Hypotenuse is PD. From this condition we will get values. Okay, అది మనకు అవసరం లేదు, అది ఇన్ డెప్త్గా ఉంటుంది. మళ్ళీ జేఈ మెయిన్స్ లెవెల్ పోతే అట్లా వస్తుంది, మీకు అది అవసరం అవుతుంది. బట్ ఐపీ లెవెల్కి మీకు ఏం కావాలంటే ఇక్కడ చూడండి ఫార్ములా రాస్తాను నేను. స్మాల్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా ఏంటంటే స్మాల్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ డాష్ కాస్ టీటా మైనస్ వై డాష్ సైన్ టీటా. ఇది ఫార్ములా, గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ ఎక్స్లు వైలు ఉండవు, హెచ్ కామ కేలు ఏమి ఉండవు అమ్మ, ఇక్కడ ఆరిజిన్ ఫిక్స్ ఉంది కాబట్టి. నెక్స్ట్ స్మాల్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీటా ఉంది కాబట్టి రేషియోస్ వస్తాయి. స్మాల్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు సేమ్ ఎక్స్ డాష్ సేమ్ వై డాష్, మైనస్ ప్లేస్లో ప్లస్ వస్తుంది, కాస్ టీటా ప్లేస్లో సైన్ టీటా వస్తుంది, సైన్ టీటా ప్లేస్లో కాస్ టీటా వస్తుంది. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. ఓకే, ఎక్స్ వాల్యూ వై వాల్యూ. క్లియరా ఎవ్రీ వన్? సో నా హౌ టు రిమెంబర్ దిస్ టోటల్ వాల్యూ? సో
ఈ డయాగ్రామ్ క్లియర్ అయితే I will remove the dots plane. Please imagine in this format. So now see the so this is x is equal to x dash cos theta minus y dash sin theta and y is equal to x dash sin theta plus y dash cos theta. Clear కదా సార్? మరి ఈ ఫార్ములా ఎట్లా గుర్తుపెట్టుకోవాలి? హౌ టు రిమెంబర్ దిస్ ఫార్ములా? ఓకే, ఐ విల్ టెల్ యూ వన్ టేబుల్ మా. ఆ టేబుల్ కూడా మీకు చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. సో ఆల్రెడీ అన్ని కాలేజీలో మీకు చెప్పే ఉంటారు ఆ టేబుల్ని. సో ఇట్లా ఒక టేబుల్ ఉంటుంది మీకు. సో సింపుల్గా ఉంటుంది ఆ టేబుల్ కూడా. ఇక్కడ టేక్ ఒరిజినల్ ఎక్స్ యాక్సిస్ వై యాక్సిస్ వాల్యూస్. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటంటే రొటేషన్ తర్వాత వస్తాయి కదా మనకు క్యాపిటల్ ఎక్స్ క్యాపిటల్ వై ఇట్లా తీసుకుంటాం. ఓకే, సో నౌ టేక్ వన్ కలర్ మా. హియర్ ఐఎమ్ రైటింగ్ సో కాస్ టీటా. ఫస్ట్ కాస్ టీటా, ఇక్కడ మైనస్ సైన్ టీటా. కాస్ టీటా మైనస్ సైన్ టీటా. నెక్స్ట్ ఇక్కడ సైన్ టీటా కాస్ టీటా. కాస్ టీటా. ఓకే, ఒకటి కాస్ ఒకటి సైన్, ఒకదానికి ప్లస్ ఒకదానికి మైనస్ ఆల్టర్నేటివ్ ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు చూడండి. సో నౌ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ఎక్స్. ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ ఎక్స్ అంటే సారీ ఇక్కడ నేను ఎక్స్ డాష్ రాసిన కదా. సో ఎక్స్ డాష్ కాకుండా అది క్యాపిటల్ ఎక్స్ అని రాయాలి. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎక్స్ డాష్ మా, సారీ ఫ్లోలో ఎక్స్ డాష్ అని రాసిన. ఇది మనకు క్యాపిటల్ ఎక్స్, ఇది క్యాపిటల్ వై. సో టేక్ దిస్ వన్ యాజ్ క్యాపిటల్ ఎక్స్ అండ్ క్యాపిటల్ వై అండ్ క్యాపిటల్ ఎక్స్ క్యాపిటల్ వై. క్లియరా? సో నౌ సీ హియర్ స్మాల్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఫ్రమ్ దిస్ ఫార్ములా మా, స్మాల్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ కాస్ టీటా. ఎక్స్ కాస్ టీటా, y is there minus sin theta అంటే మైనస్ y sin theta వచ్చిందా మనకు? ఎక్స్ ఫామ్లో వచ్చిందా? ఓకే, సో అది. నెక్స్ట్ y is equal to రాస్తున్నాను నేను. y is equal to, సో y is equal to x into sin theta. x into sin theta, x into sin theta ప్లస్ ఈజ్ దేర్ మా, ప్లస్ ఇంటూ y cos theta. ఈ ఫార్మాట్లో గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. క్లియరా? సో ఇన్ దిస్ ఫార్మాట్. సో సార్ ఎక్స్ వై వాల్యూస్ ఓకే, దెన్ వాట్ అబౌట్ క్యాపిటల్ ఎక్స్ క్యాపిటల్ వై? ఐ వాంట్ రొటేటెడ్ యాక్సెస్ locus value. So then capital X is equal to, see here I will write capital X values also. Capital X, tell me capital X ma. Capital X is equal to x cos theta, small x cos theta, small x cos theta plus y sin theta. ఇప్పుడు క్యాపిటల్ ఎక్స్కి ఏంటంటే మనం వర్టికల్గా తీసుకోవాలి వాల్యూస్, స్మాల్ ఎక్స్కి ఏమో హారిజాంటల్గా తీసుకుంటాం వాల్యూస్. మీకు అర్థమవుతుంది కదా? సో నేను నెక్స్ట్ క్యాపిటల్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ? ఎక్స్ ఇంటూ మైనస్ సైన్ టీటా అంటే అది నేను తర్వాత రాస్తా ఫస్ట్, లేదంటే మైనస్ ఎక్స్ సైన్ టీటా ప్లస్ వై కాస్ టీటా. ఈ ఫార్మాట్లో మనం వాల్యూస్ రాసుకోవాలి. లేదంటే దీన్ని వై కాస్ టీటా మైనస్ ఎక్స్ సైన్ టీటా అని రాసుకోవచ్చు. ఈ ఫార్మాట్లో యూ షుడ్ రిమెంబర్ దీస్ 4 ఫార్ములాస్. సార్ మరి ఇది ఏ ఫార్ములా ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి? ఇది మీకు మెయిన్ డౌట్ ఇక్కడ. సో ఇదంతా క్లియర్ సార్, మాకు మంచిగా అర్థమైంది. సో ఏ ఫార్ములాని ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి? ఇది మనకు రొటేటెడ్ యాక్సిస్ అంటే ఏంది, ట్రాన్స్లేషన్ యాక్సిస్ అంటే ఏంది, ఒరిజినల్ ఈక్వేషన్ అంటాడు, ఫైండ్ ద ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఈక్వేషన్ అంటాడు. అదంతా ఏంటనేది మనం ఏమిటంటే ఈ కాన్సెప్ట్ మీకు క్లియర్గా అర్థమైతే అది. సేమ్ ఇదే కాన్సెప్ట్ని మనము మ్యాట్రిక్స్ యూజ్ చేసుకొని కూడా మనం అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూడండి సేమ్ అదే ఫార్ములాని. సో ఫస్ట్ ఇయర్లో మీకు మ్యాట్రిక్సెస్ ఉంటుంది. నేను ఫస్ట్ విత్ రెస్పెక్ట్ కాలమ్ మ్యాట్రిక్స్ చెప్తాను, ఎక్స్ యాక్సిస్ వై యాక్సిస్. సో కాలమ్ మ్యాట్రిక్స్ తీసుకున్నప్పుడు మీరు సేమ్ కాలమ్ మ్యాట్రిక్స్ తీసుకోండి. సారీ ఇది రో మ్యాట్రిక్స్. సో రో మ్యాట్రిక్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ రో మ్యాట్రిక్స్ ఎక్స్ డాష్ వై డాష్. ఇక్కడ ఏం ఇది ఫ్లోలో వచ్చేస్తుంది, డోంట్ టేక్ దట్ వాల్యూ మా. క్యాపిటల్ ఎక్స్ క్యాపిటల్ వై, టేక్ రో మ్యాట్రిక్స్. నెక్స్ట్ ఆ టేబుల్లో మనకేముంది? కాస్ టీటా. ఇక్కడ రాసుకోండి, మీరు ఏం రాస్తారంటే మైనస్ సైన్ టీటా అని రాసుకోవాలి కింద. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ సైన్ టీటా, సో ఇక్కడ కాస్ టీటా. వెన్ యూ టేక్ రో మ్యాట్రిక్స్, నేను కాలమ్ మ్యాట్రిక్స్ కూడా చెప్తాను. సో ఇప్పుడు యూ నో వెరీ వెల్ హౌ టు అప్లై మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్. వాట్ ఈస్ ఆర్డర్ ఆఫ్ దిస్ మ్యాట్రిక్స్ మా? బేసికల్ ఇట్ ఈస్ ఏ రో మ్యాట్రిక్స్. ఇక్కడ ఓన్లీ 1 రో ఉంది. హౌ మెనీ కాలమ్స్ ఆర్ దేర్? 2 కాలమ్స్ ఆర్ దేర్. ఓకే, సో 2 కాలమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనకు 2, 1 into 2. ఇక్కడ దిస్ ఆర్డర్ is 2/2. So to apply the matrix multiplication we have to check that number of columns in first matrix equal to number of rows in second matrix. ఇది మనకి ఈక్వల్ అయింది కదా. సో whenever that value equal then we can easily perform matrix multiplication. Now tell me capital X into cos theta, first row first column minus y into sin theta. Okay, so katam. Next first row సెకండ్ కాలం. సారీ ఇది ఇంత పెద్ద రాయాల్సిన అవసరం లేదు, ఇక్కడ దాకే క్లోజ్ చేసుకుందాం. ఓకే, సో ఇదంతా ఫస్ట్ రో
with first column. Next first row second column x into sin theta, x into sin theta plus y into cos theta. ఇవి మనకు వాల్యూస్. ఇక్కడ LHS ఏంది మనకు x, y. ఈ ఆర్డర్ ఎంత మనకు ఒక రో 2 కాలమ్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ కూడా ఆర్డర్ ఎంత మనకు ఒక రో 2 కాలమ్స్ కాబట్టి సో ఆర్డర్ సేమ్ ఈక్వల్ సింబల్ ఉన్నాయి. వీ కెన్ ఈక్వేట్ ద కరెస్పాండింగ్ వాల్యూస్. x is equal to x cos theta minus y sin theta and y is equal to x sin theta plus y cos theta. Sir, ఇదే సేమ్ కాన్సెప్ట్ని ఇఫ్ యూ టేక్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రో మ్యాట్రిక్స్, కాలమ్ మ్యాట్రిక్స్, ఇప్పుడు ఇట్లా తీసుకోండి, అప్పుడు ఎట్లా చెప్తారని చెప్తారు స్టూడెంట్స్. అంతే కదా, మనకు రో మ్యాట్రిక్స్ తీసుకుంటాం, రో మ్యాట్రిక్స్ తీసుకుంటే ఎట్లా వస్తుంది, కాలమ్ మ్యాట్రిక్స్ తీసుకుంటే ఎట్లా వస్తుంది. కాలమ్ మ్యాట్రిక్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఒక చిన్న చేంజ్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇది రాయాలి మీరు కాస్ టీటా, ఇక్కడ మీకు మైనస్ సైన్ టీటా. సో ఇక్కడ మీరు మైనస్ సైన్ టీటా రాసుకోండి, ఇక్కడ సైన్ టీటా కాస్ టీటా, కాస్ టీటా. ఓకే, సో ఇందాక మీరు టేబుల్లో రాసిరు కదా, సో ఈ టేబుల్ రాసినట్టే తీసుకోవాలి. కాస్ టీటా మైనస్ సైన్ టీటా, సైన్ టీటా కాస్ టీటా, ఎందుకంటే ఇది ఆల్రెడీ మనకు కాలమ్ మ్యాట్రిక్స్ ఫార్మాట్లోనే ఉంది, XY ఫార్మాట్లోనే. సో ఆ ఫార్మాట్లో ఇంటూ ఇప్పుడు క్యాపిటల్ X క్యాపిటల్ Yని కూడా టేకే కాలమ్ మ్యాట్రిక్స్. ఇక్కడ ఎన్ని రోస్ ఉన్నాయమ్మా? ఆర్డర్ ఈస్ 2/2. హియర్ 2/1. Number of columns equal to number of rows, that is equal in matrix multiplication. So now we can easily apply the matrix multiplication. Resultant matrix order ఎంత వస్తుంది మనకు? Resultant matrix order అనేది మనకు 2/1 వస్తుంది. ఇక్కడ ఇంకేం మిగిలినాయి మీకు? 2/1. ఇక్కడ కూడా చూడండి 1/2 మిగిలింది. సో మనకు 1 రో 2 కాలమ్స్ మ్యాట్రిక్ వచ్చింది. దీని వాల్యూ ఎంత మనకు? 1/2. సో ఇప్పుడు కూడా మనకు అట్లే వస్తుంది చూడండి, ఫస్ట్ రో ఫస్ట్ కాలం కాస్ టీటా, సారీ x into cos theta, x into cos theta first row first column minus y into sin theta. Then don't write here. ఓకే, అది కంప్లీట్ అయింది. అక్కడ ఇంకా నో కాలమ్స్ కదా, ఇంకో సెకండ్ కాలం ఉంటే ఇక్కడ రాస్తావు, థర్డ్ కాలం ఉంటే ఇక్కడ రాస్తావు. ఒకటే కాలం ఉంది కాబట్టి ఒకటే కాలం లాగా రాస్తావు. ఇప్పుడు కమ్ టు సెకండ్ రోని తీసుకొని ఫస్ట్ కాలంను మల్టిప్లై చేయండి. x into sin theta, x into sin theta ప్లస్ y into cos theta. క్లోజ్ చేయాలి మ్యాట్రిక్స్. సో ఇక్కడ ఎన్ని రోస్ ఉన్నాయి? 2 రోస్ ఉన్నాయి, ఒక కాలం ఉంది. సో మనం ఏం చేస్తాం? x, y ఈ ఫార్మాట్లో తీసుకుంటాం. ఈ x is equal to ఈ వాల్యూ, ఈ x is equal to ఈ వాల్యూ. ఇన్ దిస్ ఫార్మాట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ స్మాల్ x is equal to x cos theta minus y sin theta, స్మాల్ y is equal to x sin theta plus y cos theta. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. ఓకే, సో క్లియర్ కదా ఎవ్రీవన్? ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏమైనా స్పీడ్ ఉందా లేదంటే మీకు అర్థమవుతుందా లేదా ఒకసారి నాకు కామెంట్లో మెన్షన్ చేయండి. ఓకే, సో ఐ థింక్ ఈ వీడియో విన్న తర్వాత మీరు యూట్యూబ్లో ఇంకెలాంటి వీడియో వినాల్సిన అవసరం లేదు. బేస్డ్ ఆన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ యాక్సిస్. సో ఇన్ డెప్త్ కాన్సెప్ట్ అంటే ఇది. మనకు ఓన్లీ 2 కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి. మీకు డాటెడ్ లైన్స్ తోటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన అండ్ వితౌట్ లైన్స్ కూడా మీకు ఫార్ములాస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన, అవి ఎట్లా గుర్తుపెట్టుకోవాలో కూడా చెప్పిన. ఓకే, సో నెక్స్ట్ లెసన్లో మనం ఏంటంటే ఈ కాన్సెప్ట్ని బేస్ చేసుకొని మనం ప్రాబ్లమ్స్ ఎట్లా ప్రూవ్ చేయాలి, ఓకే, ఎట్లా సాల్వ్ చేయాలి, ఒక 2 or 3 ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాయి ఇదే కాన్సెప్ట్ మీద. సో దాని ద్వారా మీకు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ యాక్సిస్ అనే కాన్సెప్ట్ క్లియర్గా అర్థమైపోతుంది. ఓకే, సో ఫర్దర్గా ఇలాంటి వీడియోస్ మీకు కావాలంటే ఐ నీడ్ యువర్ సపోర్ట్ మా. ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ మై యూట్యూబ్ ఛానల్ అండ్ లైక్, షేర్, కామెంట్ ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్. మీ ఫ్రెండ్స్కి ఎవరికైనా ఇలాంటి వీడియోస్ అవసరం ఉంటే, ఎంసెట్కి ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు కావచ్చు, జేఈ మెయిన్స్కి ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు కావచ్చు, లేదంటే ఐపీ ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు కావచ్చు, వాళ్ళకందరికీ వీడియోస్ ఫార్వర్డ్ చేయండి. ఎప్పుడు మీరు క్లాస్ చూసినా కంప్లీట్గా వాచ్ చేయండి. ఓకే, సో ఐ నీడ్ యువర్ కోఆపరేషన్ ఇన్ మై ఆపరేషన్. థ్యాంక్ యూ.